یہ وہ جگہ ہے جی جہاں پر یہ مجرا پارٹی ہوئی تھی۔ اسکول میں تعلیمی ادارے میں باقاعدہ خواجہ سرا بلا کر مجرے کروائے جاتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک بندہ نہیں پھڑیا گیا۔ گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول چابوٹیاں والا سی او ایجوکیشن ہے، معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کی ہوا ہے؟ آپ گئے موقع پر؟ نہیں۔ تو جو پرچہ دی ہے وہ لٹرلی میرے سامنے پکوڑے رکھ کے کھانے کے مترادف ہے۔ یہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں۔ گلزار احمد صاحب، آپ حسن کے والد ہیں؟ جی ہاں۔ یہ مجرا کیسے ہو گیا اور وہ بھی سکول میں؟ یار انج مجرا نہیں ہویا، وہ ایک مہندی چھوٹی جی اندر آ گئی ہے اون دے وچ۔ یار بیلی لے کے آئے ہیں؟ جی چھٹی لئی اسی جا کے۔ واقعی؟ جی ہاں، واقعہ ہی لئی۔ کولو مٹھائیاں کھا دیا نے، ڈبے مٹھائیاں دے میں لے گئی ہم پتر دی خوشی واسطے۔ میرے کو ٹیچر سبینہ نے بھی کھائی ہے، سب نے کھائی ہے۔ ٹیچر سمینہ نے بھی مٹھائی کھائی ہے؟ مٹھائی کھائی ہے۔ تھوڑے پیر سڑ گئے، تھانوں کیوں شرم نہ آئی؟ تھوڑے سکول خواجہ سرا نچ گئے، تھوڑے تے مجرے ہو گئے سکولاں وچ۔ تسی ایڈے دتھے ہو، ایڈے گونگے ہو، تھوڑیاں زباناں نوں لکوا مار گئے تمام محکمہ تعلیم کے افسران، کیونکہ جنہوں نے لگائے وہ بے لگام تھے۔ You cannot even protect the premises where your daughters are going for education. اچھا، سرکاری ملازمین کی منافقت بھی کمال ہے۔ ایک جگہ پر نور جہاں کا گانا لاؤڈ سپیکر پر چلنے پر بندہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن دوسری جگہ سکول میں تعلیمی ادارے میں باقاعدہ خواجہ سرا بلا کر مجرے کروائے جاتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک بندہ نہیں پھڑیا گیا۔ اور حیران کن بات کیا ہے کہ ہم نے اس پہ پروگرام کیا اور یقین مانے سی او ایجوکیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کو اس چیز پر قائل کیا کہ بھائی پرچہ تے دے۔ تو جو پرچہ دی ہے وہ لٹرلی میرے سامنے پکوڑے رکھ کے کھانے کے مترادف ہے۔ اس کی حیثیت، اس کی اوقات اس پرچے کی پکوڑے رکھ کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے آتا ہوں جی پتوکی کے واقعے کی طرف، اور اس کے بعد چلیں گے چنیوٹ۔ اور آپ امیجن کیجئے گا کہ کراڑا کرنی سانو کسی سے ڈر نہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ وزیر تعلیم ایک بندہ اکلا اندے کانا راجہ بن کے ٹریا پھر رہے گا، سارے ہی انے جنہیں تھوڑا کیتا ہو راجہ۔ اچھا جی، پتوکی جی حبیب آباد کا علاقہ ہے، نور جہاں کا گانا جی ویک میں دن چڑھیا۔ یہ گانا ایک شخص لاؤڈ سپیکر پر سنتا ہے، چلاتا ہے، اور پولیس آتی ہے، بندہ چاہ کے لے جاتی ہے، پرچہ دے دیتی ہے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کے تحت۔ اور وہیں دوسری جانب چنیوٹ میں اس واقعے سے 2-3 دن پہلے، یعنی 15 تاریخ کا یہ واقعہ تھا، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا۔ آج انشاءاللہ جب یہ ولاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، سیم وقت میں یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان پوچھتا ہے کہ پلیٹ فارم سے، نیو ٹی وی سے چل بھی رہا ہوگا۔ ہوتا ہی ہے جناب کہ ایک طاقتور شخص جو ہے وہ ایم پی اے صاحب کے ساتھ مراسم میں ہوتا ہے، اور وہ پتہ لگ جائے کہ جناب گٹھ جوڑ ہے اور اچھا تعلق ہے، تو اس تعلق کی بنیاد پر ایم پی اے کا نام صحیح غلط استعمال ہو جاتا ہے، اور ایم پی اے صاحب نون لیگ کے ہیں۔ ان کے بھتیجے کی شادی ہے بھائی صاحب کے، اور بھائی صاحب نے سرکاری اسکول میں ایک محفل سما کا انتظام کر رکھا ہے، جہاں پر باقاعدہ خصوصی طور پر ظاہر اس بچے کے فیملی نے کیا ہے، باقاعدہ خواجہ سراؤں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ بچے کے والد سے پوچھا، ماں نے چوک میں ہنڈی پھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہاں پرنسپل تو چھٹی لئی سی، ہاں پرنسپل نو مٹھائیاں کھوائیاں سن۔ گلزار احمد صاحب، آپ حسن کے والد ہیں؟ جی ہاں۔ یہ مجرا کیسے ہو گیا اور وہ بھی سکول میں؟ یار انج مجرا نہیں ہویا، ایتھے تھوڑی جی جگہ لئی ہے روٹی چھوٹی کھواون کان، وہ ایک مہندی چھوٹی جی اندر آ گئی ہے اون دے وچ۔ یار بیلی لے کے آئے ہیں؟ جی دوستانی انہوں نے چھٹی لے کے مجرا کرایا سی؟ چھٹی لئی اسی جا کے۔ واقعی؟ جی ہاں، واقعہ ہی لئی۔ کولو مٹھائیاں کھا دیا نے، ڈبے مٹھائیاں دے میں لے گئی ہم پتر دی خوشی واسطے۔ میرے کو ٹیچر سبینہ نے بھی کھائی ہے، سب نے کھائی ہے۔ ٹیچر سمینہ نے بھی مٹھائی کھائی ہے؟ مٹھائی کھائی ہے۔ ہاں، ساریاں استانیاں نو کھوائیاں سن، اور یہ بچوں کا سکول نہیں ہے، یہ بچیوں کا سکول ہے۔ اب اس کی ایک ایف آئی آر ہوئی ہے، آج کے دن میں یہ ایف آئی آر سامنے آئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں بڑی مضحکہ خیز چیز لکھی ہے۔ او بھائی، ساری دنیا کے سامنے ویڈیوز ہیں،
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਛੁਪਾने के लिए बड़ा कपड़ा चाहिए था, बड़ा कपड़ा साढ़े कोल सी नहीं, साढ़े कोल सी छोटा कपड़ा। हमने क्या किया, हमने आबादी का नाम छुपा दिया। पिछो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल फलाना 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 जो है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, मॉडल प्राइमरी स्कूल, पढ़ते रहो, खे खाओ भाईजन, ऐसी ना लुका लिया जो मर्जी कर लो, नहीं पढ़ी दे। लेकिन वो कहते ना पढ़े लिखे हुए पूरे पूरे ते अकल मौत है कोई नहीं। स्कूल का कोड सामने लिखा हुआ था, उन्हें कपड़ा पाना भूल गए, फड़े गए। अब जी सीओ एजुकेशन से मिले, सीओ एजुकेशन से पूछा कि जनाब आपको तौफीक हुई कि आप जाए वकुआ पर जाए? नहीं जी नहीं, हमें नहीं हुई। सीओ एजुकेशन ने मामला हुआ या नहीं हुआ? जी हुआ है। आप गए मौके पर? नहीं। उससे पूछा जनाब कोई इंक्वायरी? उसने कहा जी एक्चुअली सीओ एजुकेशन मुंह से नहीं कह रहा था कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अमली तौर पर वो यही बता रहा था कि सोशल मीडिया पर कोई रोड़ा है। हमने कहा जनाब हुआ है नहीं हुआ? जब उसको पुश किया तो उसके बाद, और पुश करने के नतीजे में एक एफआईआर हुई है। होता क्या, डीसी ने सीओ एजुकेशन को कहा जनाब इस्तगासा दें, सीओ एजुकेशन से नहीं दिया गया। सीओ एजुकेशन ने अपने निचले अफसर को 7वें मकाम पर जाके इस्तगासा चौकीदार से दिलवाया जाता है। और अब चौकीदार ने क्या इस्तगासा दिया जनाब, ये आपने इस तमाम तर निजाम के मुंह पर थपेड़े हैं, ये आपने सुनना है। वो कहता है जी बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना सिटी चन्योट, जनाब आली निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि सायल सैयद एजाज रजा गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल, ये बच्चियों का स्कूल है, याद रखिएगा, चाबूटियां वाला चन्योट, जो कि शहरी आबादी है, पिंड नहीं है, चन्योट सिटी में, चाबूटियां वाला में दर्जा चहारम का मुलाजिम है। इस बेचारे का सांस सूखा हुआ था कि यार मेरी, उन्हें सानू क्या मियां साहब मेरी जान बचा दो, मैं तो चले जाना, इन्होंने मेरे घाटे हो जाना। हो गए। अच्छा ये कहता है जी 16/10/2024 बरोज जुमेरात को हेड मौलमा यानी हेड मिस्ट्रेस जो है मुकद्दस इकबाल साहिबा गिर गई थी और मैंने चाबियां खाकरोबा खाला को दी। खाकरोबा खाला जेड़ी हैगी है स्कूल दी मुलाजमा ही नहीं है। खाकरोबा खाला को दी, खाला खाकरोबा ने चाबियां शादी वालों को बगैर इजाजत के दे दी, जिन्होंने स्कूल इमारत में लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किया और तालीमी तर्सगाह का तकद्दुस पामाल किया। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और थोड़े पैर सड़ गए, थानू क्यों शर्म ना आई? थोड़े स्कूल ख्वाजा सरा नच गए, थोड़े ते मुजरे हो गए स्कूलों च। तुसी एडे दुथे हो, एडे गूंगे हो, थोड़ियां जुबानां नू लकवा मार गए है तमाम महकमा तालीम के अफसरान, सीओ एजुकेशन से लेकर हेडमिस्ट्रेस तक तमाम लोगों की जुबानों को अमली तौर पर लकवा मार गए। किसी में इतना तप्पड़ नहीं है कि एमपीए साहब का कारे खास जो है उसके भतीजे की शादी है और वहां पर ख्वाजा सरा नचाकर मुजरे करवाए गए हैं। आप एक इस्तगासा में ये जुर्म शामिल कर दे, आप ये फिक्रा लिख दे, नहीं लिखा गया। ये औकात है आपके सरकारी मुलाजमीन की, इनके सर पर हाथ रख दो, इनसे जो मर्जी करा लो। सीधा काम नहीं किया जाएगा, औंतरे पौंतरे जो मर्जी करा लो, सब करेंगे। आप इमेजिन करें कि एक बच्चियों का स्कूल है, दिन में आप कहेंगे यार ये गुस्से की वजह क्या, मैं आपको समझाता हूं। आपकी बेटी का स्कूल है, आपकी बेटी जिस प्ले ग्राउंड में, छोटा सा स्कूल है, बिल्कुल छोटा सा, क्लास से निकलती सामने सेन और सेन से आगे क्लास है, सारा दिन वहां पर पढ़ती है और उसके खेल का, उठने बैठने का, उसका सारा दिन गुजारने का वही एक आंगन है, वही एक सहन है। और उसको पता चलता है उसके कानों में रात को उसके स्कूल से स्पीकरों की आवाज आती है जिसमें ख्वाजा सरा फुहश डांस कर रहे हैं और फिर वो वीडियो भी सामने आती है। उस बच्ची को पूरा निजाम मिलकर ये कायल करवा देता है कि ख्वाजा सराओं का स्कूल में नाचना, मुजरा करना, लाउड स्पीकर पर फुहश गाने लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने लगाए वो बेलगाम फिर रहे हैं। यार तुमसे तो नाम नहीं लिया गया किनकी शादी थी, हमने अल्लाह के फजल से जाके प्रोग्राम किया है, हमने एमपीए के उस साथी का, उस प्यारे का तज़किरा किया है, हमने उसका और उसके भाई का ताल्लुक स्टैब्लिश किया है। आपको अख्तियार, तनख्वाह लेते हो भाई आम आदमी से। मुझे इस तमाम मामले में दो लोगों पर अफसोस है।
एक सीओ एजुकेशन जो कि एजुकेशन का चनियोट का सबसे बड़ा अफसर है, और दूसरा डीसी चनियोट। लिटरली आज आपको अपने कलमों की निब्स तोड़ देनी चाहिए और आपको यह चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आप इतने नालायक हैं कि हर काम आके वजीर तालीम ने करना है, हर काम आके मरियम नवाज ने करना है, तो भाई आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आज अपने पेन तोड़ दें और अपने आप को ये बता दें कि जनाब ये आखिरी शाहकार था जो हम बना सकते थे, हम कर सकते थे, इसके बाद हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। डूब मरने का मकाम है। यू कैन नॉट इवन प्रोटेक्ट द प्रीमिसेस वेयर योर डॉटर्स आर गोइंग फॉर एजुकेशन। आपकी मौजूदगी, आपके वजूद, यकीन माने कौमी खजाने पर, निजाम तालीम पर बोझ के सिवा कुछ नहीं है। और जब हम वहां पर गए, हमने सीओ एजुकेशन से गुफ्तगू की, सीओ एजुकेशन को रिकॉर्ड किया, उसकी सबॉर्डिनेट खातून मौके पर मौजूद थी जिन्होंने सीओ एजुकेशन को मुबैना तौर पर चिट्ठी ना की थी सी कि पाजी मैं नहीं देना किसी और तो दिवा लो इस्तगासा। आप शेमफुल एक्ट देखें। आज ये एक कॉज बन जाए, 10 टीवी चैनल्स 10 जगहों पर इस पर प्रोग्राम हो जाए, आपको आपके एजुकेशन सिस्टम पर बात होनी शुरू हो जाए, वजीर तालीम इसका नोटिस ले ले, सीएम इसका नोटिस ले ले, सब ठीक हो जाएगा, मुलजम पकड़ के उनकी फोटोएं खींच के भेज दी जाएंगी। बट आपको धक्का क्यों लगाना पड़ता है? आप ऑटोमेशन पर काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये छोटे बच्चे होते हैं जिनको 2 मिनट बाद तपाड़ करके लगानी पड़ती है, तेनू क्या सी ना काम नहीं करना। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती है? आपको पूरा सिस्टम आपके हवाले किया गया है, एक पूरे जिले के आप अफसर हैं। अनफॉर्चुनेट जी, डूब बनने का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है, लेकिन शर्मिंदगी के लिए शर्मिंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा होना जरूरी है, अदरवाइज बाजार से तो मिलती नहीं है। मिलती होती तो हम इंतहाई अदब के साथ चनियोट के महकमा तालीम के अफसरान को डब्बों में बंद करके जरूर पहुंचाते, तोहफतन हदियतन। हम नालायक हैं, हम कमजोर हैं, हम नहीं कर पाए। चनियोट की आवाम से दरखास्त है कि आपके अपने इदारों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। खुदारा अपने मुतल्लिका नुमाइंदों से भी पूछेंगे पाजी क्यों जो लोग नाल रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम।